السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ بینہ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم یہ نگیٹو کے لیے آتا ہے، حرف نہیں ہے، ایک جو مضارع کے شروع میں آتا ہے اور معنی اس کے پاسٹ کے ہوتے ہیں۔ مضارع مطلب فیوچر ٹینس یا پریزنٹ ٹینس ہم اس کو کہیں تو اس کے شروع میں آتا ہے، یعنی کہ یہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ ورب کے سٹارٹنگ میں آتا ہے اور وہ ورب ہوتا ہے مضارع، لیکن ٹینس جو ہوتا ہے اس میں پاسٹ ہو جاتا ہے، پاسٹ میں ترجمہ ہوتا ہے۔ لم نہیں، یکن کانا یکون مانے ہوتا ہے ہونا، لم یکن نہیں ہے، الذین وہ لوگ جو کفرو انہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من یعنی من کا مطلب کئی جگہ سے بھی آتا ہے اور کئی جگہ مطلب ڈیٹیل کے لیے آتا ہے آگے کہ کفرو میں کون کون لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی جگہ ایسے بھی آتا ہے کہ مطلب من مانے سے ہوتا ہے جو کہ نارمل اس کا ترجمہ ہوتا ہی ہے، لیکن کئی جگہ من کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے، من اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفرو بول دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفر میں بھی اگر کئی کیٹیگری کے لوگ ہیں کفر کرنے والوں میں، تو اس کو الگ سے بیان کرنا ہے تو وہ آگے من سے بیان کر دیتے ہیں، اس کو من بیانیہ بول دیتے ہیں، بیان کرنے کے لیے، ڈیٹیل کے لیے آپ ڈیٹیل والا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اہل الکتاب یعنی وہ کفر کرنے والے کون ہیں؟ اہل کتاب ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور المشرکین مشرکین۔ منفکین، انفک کا معنی ہوتا ہے ہٹ جانا، فک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا۔ فکو پیچھے تھا سورہ بلد میں، فکو رقبہ نا، گردن کا کھول دینا یعنی اس کو آزاد کرنا، تو فک کا کھولنا اسی سے بنا ہے، انفک کا معنی کھل جانا، ہٹ جانا، الگ ہو جانا۔ منفکین الگ ہونے والے، یعنی ان کے ساتھ پلورل ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین جنہوں نے کفر کیا وہ ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ اپنی روش پر چلتے رہیں گے، وہ اپنی اس روش پر قائم رہیں گے۔ کس روش پر؟ یعنی انکار کی روش پر۔ تو حقیقت اتنی زیادہ دھندلی ہو گئی تھی کہ اگر نبی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل واضح نہ آتی تو یہ اسی پر لگے رہتے، لیکن آنے کے بعد بعض لوگ سمجھ کر اس سے ہٹ سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے حتیٰ، تو یہ لوگ لگے رہیں گے، ہٹیں گے نہیں مطلب یہ لوگ لگے رہیں گے اسی روش پر، ہٹیں گے نہیں مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ اپنی اس روش پر لگے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہ، اتیاتی مانے آنا، تأتیہ آ جائے، ہم ان کے پاس، البینہ واضح نشانی، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ باز آنے والے نہیں جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اور واضح دلیل کون؟ رسول، ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہاں پر من اپنے اسی معنی میں ہے سے، اللہ کی طرف سے، یتلو تلا یتلو تلاوت کرنا، یتلو وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، صحفن صحیفتن کا پلورل ہے صحف، کتابچوں کو بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کاغذوں پہ لکھا ہوتا ہے ان کو صحیفہ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹی بائنڈنگ میں۔ صحفا مطہرہ، مطہرہ پاکیزہ، پاک، طاہرہ اس سے بنا ہے، طاہر بولتے ہیں نا جس کو، وہی
اس میں اور ٹیمپریچر زیادہ ہے طاہر سے، مطہر۔ پاکیزہ صحیفوں میں، جو پاکیزہ صحیفوں کو پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، فیہا ان صحیفوں میں، یعنی یہ صحیفہ مطلب قرآن، تو قرآن تو ایک مصحف کی شکل میں ہے، لیکن شروعات میں یہ الگ الگ بائنڈنگ میں چھوٹی چھوٹی، جیسے ایک صورت یہ ایک صورت یہ ایسے ہوتا تھا، جتنا آتا تھا اتنا آپ لکھوا دیا کرتے تھے کہ کسی کے پاس چھوٹی بائنڈنگ میں ایسے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو پورا ایک مصحف کی شکل میں ایک جگہ پورا سب جگہ سارا لکھا ہوا ایک جگہ رکھ دیا۔ فیہا اس میں یعنی قرآن میں، کتبن، کتب کتاب کا پلورل ہے، کتاب کہتے ہیں اس چیز کو جو لکھی بھی ہو۔ آپ جانتے ہیں کتاب جیسے ہمارے سامنے ہوتی ہے کتاب، بک بولتے ہیں جس کو ہم، اس کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں پر میننگ ہے مکتوب کے معنی میں، ریٹن فارم میں کوئی چیز ہے اس کے معنی میں۔ فیہا اس میں، کتبن مکتوب ہے، مضامین ہے، قیمہ درست، سیدھے، صحیح بات بتانے والے، جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، وما اور نہیں، تفرق، تفرق مانے ہوتا ہے الگ ہونا، فرقے میں بٹنا، اور الگ نہیں ہوئے، الذین وہ لوگ، اوتو وہ دیے گئے، الکتاب کتاب، یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب الگ نہیں ہوئے، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءت آ گیا، ہم ان کے پاس، البینہ واضح نشانی، واضح دلیل۔ تو اہل کتاب یہ واضح نشانی اور واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی الگ الگ ہوئے، جدا جدا ہو گئے، فرقوں میں بڑھ گئے، اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی مختلف ہو گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما اور نہیں، امرو ان کو حکم دیا گیا، پیسیو فارم ہے امرا سے، امیرا واو کے ساتھ پلورل، اور نہیں ان کو حکم ملا، الا مگر، لیعبدو کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص کرتے ہوئے، پیور، مخلص کہتے ہیں، اخلاص مانے پیور کرنا، خالص پیور کو کہتے ہیں، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، شریعت کو، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر دیں۔ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حنفاء حنیف کا پلورل ہے، حنفاء، حنفاء کہتے ہیں کسی چیز سے الگ ہو جانا، جھک جانا، ایک طرف چلے جانا، تو یکسو ہونے کے معنی میں ہے سب سے کٹ چھٹ کر ہٹ کر کسی ایک طرف چلے جانا، اس کو کہتے ہیں حنفا۔ تو حنیف ایسا شخص جو الگ ہو جائے، اور حنفا پلورل ہے، حنفا یکسو ہو کر، سب سے الگ تھلگ ہو کر، بالکل، یعنی اور کسی کی پرستش نہیں کرنی، اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا، صرف خالص اللہ کی عبادت کرنی، صرف اسی کو حاجت روا ماننا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور ان کو حکم ملا تھا کہ وہ قائم کریں نماز کو، وَيُؤْتُوا اور وہ دیں، آتا یوتی مانے دینا، الزکات وہ دیں زکات، وَذَلِكَ اور یہ دین القیمہ درست دین ہے، صحیح دین ہے، یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، اور یہی درست دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ ان الذين بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے،
یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے ہوں، کوئی بھی ہو کفر کرنے والا آدمی، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ، فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئکا، وہ لوگ، ہم وہی، شر البریہ، شر کہتے ہیں سب سے برے کو، البریہ مخلوق، مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، بدترین خلائق ہیں۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کے آگ میں پڑیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ ان الذين، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، یعنی اچھے کام بھی انہوں نے کیے، عاملہ کا پلورل ہے عاملو، اور انہوں نے کام کیے الصالحات، اچھے اچھے، اولئک، وہ لوگ، ہم وہی، خیر البریہ، خیر بہتر، سب سے، بریہ مخلوق، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن وتجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جزاؤ، بدلہ، ہم ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، عند مانے پاس، رب مانے رب، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، جنات پلورل ہے، جنت ان کا باغات، عدن ہمیشہ کے، تجری، جرا یجری بہنا چلنا، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار، نہر ان کا پلورل انہار، نہرے، خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان باغوں میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ۔ رضی اللہ، رضیہ معنی ہوتا ہے خوش ہونا، یرضا مضارع فعل میں، خوش ہو گیا اللہ، اللہ، عنہم ان سے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، اللہ سے، ذالکا اور یہ جو ہے، یہ بدلہ جو ہے، لمن اس کے لیے جو، خشیہ ڈرا، ربہ اپنے رب سے، جو اپنے رب سے ڈرا، یہ اس کے لیے ہے، اللہ اس سے، ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب، زلزلہ، زلزلہ مانے ہوتا ہے ہلا دینا، اور زلزلہ ہلا دیا جانا پیسفو میں، جب ہلا دیا جائے گا، الارض زمین کو، زلزالہا اس کا ہلایا جانا، جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی، زلزال ہلایا جانے کو بولتے ہیں، تو اس کا ہلایا جانا تاکید کے لیے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اخرجہ نکالنا، اراجیم اس کا روٹ ہے، خرجہ نکلنا، اخرجہ نکالنا، اور نکال دے گی زمین، اسقالہا اس کا بوجھ، ثقل ان کا پلورل ہے اسقال، اور خاص طور سے ان سامان کو کہتے ہیں جو مسافر رکھتا ہے سفر کے لیے، قیمتی سامان، اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ تو یہ بھی دیکھیے اصل میں تھوڑا سا میسج اسی طرف ہے کہ جیسے آدمی کہیں پر جا رہا ہوتا ہے سفر کے لیے، اور بہت سارا قیمتی سامان جو ہوتا ہے ایکسٹرا وہ نکال کے باہر رکھ دیتا ہے، باہر، تاکہ وہ جلدی سے چلے، تو یہ بھی کہ جب زمین کا وقت پورا ہو جائے گا اور اس کو نکالا جائے، اس کو ہلایا جائے گا اور وہ اپنا سامان نکال باہر کر دے گی۔ دوسرا اس کا مطلب، اسقال کا مطلب یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو زمین کے اندر جو لوگ دفن ہیں، مدفون ہیں لوگ، جس بھی حالت میں اور جس بھی
शक्ल में वो बचे हुए हैं, तो जमीन उनको सब निकाल के बाहर डाल देगी और उसके बाद वो अपनी 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 शक्ल में, अपनी अपनी हैत में वापस आ जाएंगे। ठीक है। और जमीन के अंदर जो लोगों के कारनामे मदफून हैं कि किसी ने क्या क्या किया था, माल और दौलत की गर्ज से या किसी भी वजह से, जो भी कुछ उनकी हिस्ट्री मौजूद है वो सब जमीन बाहर निकाल देगी। ये भी इसका मतलब है। और ये सब देखकर जब इंसान को वो बाहर निकाल देगी और वो अपनी असली शक्ल में आ जाएगा, तो इंसान क्या कहेगा? वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया भाई, और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, यौमइज़िन उस दिन, तुहद्दिसु लर्ज़ बताएगी जमीन, अखबारहा अपनी खबर, अपनी बात बताएगी। यानी वो वो सीक्रेट, वो राज जो लोगों के उसमें दफन है जमीन के अंदर, वो सब निकाल कर बाहर कर देगी और वो बताएगी, वो गवाही देंगे, वो पार्ट्स जमीन के उनके बारे में बताएंगे। तो वो ये जमीन उनके बारे में गवाही देगी। उस दिन वो अपने हालात बयान करेगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा, बी इस वजह से, बेशक रब्बका तेरे रब ने, औहा वही की होगी, लहा उसको, तेरे रब ने उसको वही की होगी, उसको हुक्म दिया होगा उसको, क्योंकि तुम्हारे रब का उसको यही हुक्म होगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम, यौमइज़िन उस रोज, यस्दुरुन्नास, सदर यस्दुरु माने होता है वापस होना, लौटना। और खास तौर से उसके मीनिंग में आता है पनघट, आप लोगों ने सुना होगा, घाट जिसको बोलते हैं, पनघट बोलते हैं, पानी जहां से लोग इकट्ठा करके लाया करते थे घड़ों में या अपने बर्तनों में पानी भर कर लाया करते थे। पहले घर घर पानी आने की तो सहूलत थी नहीं, तो इस तरह लोग जाके कुएं से या तालाब से पानी लाया करते थे। तो उसका एक लफ्ज आता है वरादा, वरादा, तो उसका मतलब होता है वहां जाना, और सौद डाल रहा, इसका मतलब होता है वहां से लौट कर आना। तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है। तो यहाँ पर एक तो ये भी इशारा है इसकी तरफ कि जमीन में आदमी की मुद्दत कितनी है, उसका टाइम कितना है। देखिए, कोई भी पानी लेने अगर जाता है तो वो क्यों जाता है वहां पे? परमानेंट रहने के लिए नहीं ना, अपने घर वापस आने के लिए जाता है कि पानी लेकर आ जाऊं जल्दी से, घर वापस आ जाऊं। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर इस लफ्ज से, तो ये इशारा भी मिल रहा है कि वो जो दुनिया जो है ये परमानेंट तुम्हारा ठिकाना नहीं है। तो बस तुम, जैसे पानी लेने आदमी जाता है, थोड़ी देर रुकता है और वापस आ जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारा थोड़ी देर के लिए ठिकाना है। ये सदरा माने निकलना, लौटना, कब्रों से लौटना, लोग कब्रों से लौटेंगे, अश्ताता अलग अलग। ठीक है। या जमीन से लौटेंगे, वही मतलब वही है, जमीन से लौटेंगे कयामत में अल्लाह के यहाँ जमा होंगे, अश्ताता अलग अलग, लियूरव ताकि वो दिखाए जाएं। आरा यूरी माने होता है दिखाना, और यूरा पैसिव फॉर्म है, यूरव ताकि वो दिखाए जाएं, यानी उनको दिखाया जाए, आमालहुम उनके कारनामे, उनके अमाल। उस दिन लोग अलग अलग निकलेंगे ताकि उनके अमाल उन्हें दिखाए जाएंगे। कहाँ से निकलेंगे? जमीन से निकलेंगे, कब्रों से निकलेंगे। जो वर्ड है सदरा, ये मैंने आपको समझा दिया है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। और दूसरी इसमें एक बात ये भी है कि देखिए, सदरुन का माने सीना भी होता है। तो जब आदमी जा रहा होता है पानी लेने के लिए, तो उसका जो सीना होता है वो उसके घर की तरफ नहीं होता। मान लीजिए आप कहीं पर पानी लेने जा रहे हैं अगर, तो आपकी पीठ आपके घर की तरफ होगी, और लेकिन जब आप वापस आ रहे होंगे तो आपका सीना आपके घर की तरफ होगा। तो सदरुन का माने सीना भी होता है, तो लौटने के मीनिंग में है बहरहाल। लेकिन इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लफ्ज क्या इशारा दे रहा है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, फमन तो जो यामल अमल करेगा, मिस्काल ज़र्रतिन जर्रे के बराबर भी, खैरन भलाई वाला, यरहु वो उसको देख लेगा। पर जिस शख्स ने जरा बराबर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा।
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ومن، اور جو عمل کرے گا مثقال وزن کو کہتے ہیں، ذرتن ذرے کے برابر بھی، شرن برائی والا، یا رہو وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اس کی کتاب میں موجود ہوگا، وہ اس کو نظر آئے گا وہاں پر، اور جس شخص نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، واو قسم کے لیے ہے، قسم ہے، عادیات، عدا یعدو مانے ہوتا ہے دوڑنا، تیزی سے دوڑنا، عدون، اور عادیہ تیز دوڑنے والا، الف تا کے ساتھ، لمبی والی تا کے ساتھ یہ پلورل بن جاتا ہے، گھوڑوں کے میننگ میں، تیز دوڑنے والے گھوڑے، اور قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، وہ تیز کتنا دوڑ رہے ہیں، دیکھیں آپ کبھی تیز تیز دوڑے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب تیز دوڑتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے، کبھی تیز دوڑا ہوگا آپ نے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تیز دوڑتے ہیں تو سانسیں بہت تیز تیز چلنے لگتے ہیں ایسے، اور جب گھوڑا وغیرہ تیز دوڑتا ہے تو اس کی سانسیں اور زیادہ، کیونکہ گھوڑا ظاہر ہے آدمی کی اسپیڈ سے بہت زیادہ تیز دوڑتا ہے، تو اس کی سانسیں بھی بہت تیز نکلنے لگتی ہے، تو ذبح مانے ہوتا ہے یہ، ذبح تیز تیز آواز نکالنا، بہت تیز تیز آواز نکالنا، تو یہ بھی تیز دوڑنے کے کا ہی سائن ہے، ایک تیز دوڑنے کا سائن ہے، یہ تاکید کے لیے تیز دوڑنے کا سائن ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، فا، پھر یہ عطف ہے، پیچھے کو جوڑ رہا ہے، مطلب واؤ کو ہی کنیکٹ کر رہا ہے یہاں پہ، فا، قسم ہے موریات، اورا یوری مانے ہوتا ہے آگ جلانا، اور آگ جلانے والے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، آگ جلانے والوں کی، قدحا، قدحا مانے ہوتا ہے پتھر پر پتھر مار کر چنگاری نکالنا، تو گھوڑوں کے جو کھر ہوتے ہیں ان میں وہ لگا ہوتا ہے، لوہے کا کچھ لگا دیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے پتھروں پر لگنے کی وجہ سے چنگاری نکلتی ہے ان سے، جب تیز دوڑتے ہیں اور تیز سے جب پتھر پر وہ اس کا پیر لگتا ہے تو چنگاری نکالتی ہے، تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کتنا تیز دوڑ رہے ہیں، تیز دوڑنے کو ہی بتایا جا رہا ہے یہاں ایک طرح سے امفسائز سے تیز دوڑنے پر، اور پیر مار کر چنگاری نکالنے والوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالنے والے، فالمغیرات صبحا، آگے ایک اور کوالٹی ان کی، فالمغیرات، اور قسم ہے، اغارہ مانے ہوتا ہے حملہ کرنا، مغیرات حملہ کرنے والوں کی، صبح صبح میں، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ایک اور کوالٹی یہاں پر، اسارا مانے ہوتا ہے، اسارا اڑا دینا، غبار وغیرہ کا، دھول وغیرہ کا اڑا دینا، اسارا بھڑکانا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، لیکن دھول کا اڑانا، فَأَثَرْنَ پھر اڑا دینے والے، بھی اس میں، نقع، نقع دھول، پھر اس میں دھول اڑا دینے والے، پھر اس میں غبار اڑانے والے، دھول اڑانے والے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ، وسط مانے ہوتا ہے بیچ میں گھسنا، وسط بیچ کو کہتے ہیں، فَوَسَطْنَ، پھر وسطنا بیچ میں گھس جانے والے، بھی اس میں، جمعا، جم کس کے بیچ میں گھس جانے والے، بھیڑ کے بیچ میں، پھر بھیڑ میں گھس جانے والے، بھیڑ کے بیچ میں، جمعون بھیڑ، بڑی جماعت، پھر بھیڑ میں گھس جانے والے، بھی اس دھول میں یا اس صبح کے وقت میں، تو اس صبح کے وقت بھیڑ میں گھس جانے والے، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے، ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان بے شک انسان، لربه اس کے رب کے لیے، اس کے رب کا، لکنود لام تاکید کے لیے، کنود کا نا دمانے ہوتا ہے ناشکری کرنا، لام تاکید کے لیے کنود ناشکرا، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ قسمیں کھائی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، تو اب دیکھیے کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کو کس نے بنایا،
कैसे रोजी पहुंचाई, उसकी हैसियत क्या थी, अल्लाह ताला ने किस तरह उसको डिजाइन दिया, कान बनाए, आंख बनाई, नाक बनाई, और दिल दिया, उसको सोचने समझने की सलाहियत दी, और उसको ऐसी समझ दी कि वो इन घोड़ों को अपने काबू में कर लेता है। और ये घोड़े कैसे, जिनकी तुम लोग तारीफें करते हो, ये लोग घोड़ों की बड़ी तारीफें करते थे। अरब के शेरों में आप लोग देखेंगे, अरब के शेरों में घोड़ों की बड़ी तारीफें हैं। तो वो इनकी तारीफ भी करते थे वफादारी की। तो इनकी वफादारी को बताकर ही शर्म दिलाई जा रही है कि देखो ये घोड़े, जिनको तुम थोड़ा बहुत ख्याल करते हो, इनकी देखभाल करते हो, खाना देते हो थोड़ा सा, और इनका केयर करते हो थोड़ी सी, तो ये तुम्हारे लिए कितने वफादार हैं कि तुम्हारे लिए इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि इनको, और दौड़ भी किस लिए रहे हैं, आगे हमला करने के लिए, कहीं दावत खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, आगे हमला करने के लिए। तो हमला करने में क्या होता है, आदमी कहीं हमला करना अगर जा रहा है तो जानवर को भी तो चोट लग सकती है ना, तलवार से, गोली से वार उस पर भी हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे चोट लग जाएगी, बस मेरे मालिक का हुक्म है, दौड़ा चला जा रहा है, उसको ये फिक्र नहीं कि मुझे लगेगी नहीं लगेगी, उसकी परवाह नहीं है। मालिक का हुक्म है, जिसने मेरी इतनी थोड़ी सी केयर की, ध्यान रखा, तो अब मैं उसकी वफादारी करूंगा, मैं उसकी बात मानूंगा, चाहे मुझे नुकसान उठाना पड़ जाए। तो यही इसको शर्म दिलाई जा रही है इंसान को कि तुम देखो कि घोड़ा जो थोड़ी सी केयर पर भी अपनी मालिक का इतना वफादार है, धूल में जहां पे दिखाई देना भी बंद हो जाता है उसको, फिर भी वो दौड़ रहा है, उसको पता नहीं, और भीड़ में घुस जा रहा है। तो भीड़ में घुसने के बाद कितने नेज़े या कितनी तलवारें या कितनी बुलेट्स उसको लग सकती हैं, उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसको सिर्फ एक बात की परवाह है कि उसके मालिक का हुक्म है। तो यही उसको बताया जा रहा है कि तुम इतने ज्यादा नाशुक्रे हो और इससे भी गए गुजरे हो जो ये घोड़ा कर रहा है। तो ये कसम खा के बताई जा रही बात। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, व इन्नहु, और बेशक वो अला ज़ालिका, इस बात पर, लशहीद, खुद गवाह है, और वो खुद इस पर गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, व इन्नहु, और बेशक वो, लशदीद, सख्त है, लिहुब्बिल खैर, माल की मोहब्बत में। खैर माने भलाई के मीनिंग में आता है, लेकिन माल के मीनिंग में भी एज वेल आता है ये। तो माल के लिए, माल दौलत की मोहब्बत में बहुत ज्यादा सख्त है, और वो माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर, क्या, ला यअलमु, नहीं वो जानता, इज़ा, जब, बुअसिरा, बासरा माने होता है किसी चीज को तलाश करने के लिए बिखेर देना, सामान को बिखेरना, तलाशने के लिए, जब बिखेर दिया जाएगा, मा फिल कुबूर, जो कब्रों में है, यानी जो कब्रों में है उनको निकाल लिया जाएगा। क्यों, चेक करने के लिए, तलाश करें, क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब वो कब्रों से निकाला जाएगा। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, और हसल, हसला माने भी हासिल करना है, और तशदीद के साथ ताकीद है, वहुस्सिला, और निकाल लिया जाएगा, मा फिस सुदूर, जो सीनों में है, यानी जो इंटेंशन थी, उसने ऐसा किया क्यों। इंसान की फितरत में होता है कई बार कि वो भलाई के काम को, बुराई के काम को करना चाह रहा है, मतलब कोई काम है उससे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए वो क्या, एक्सक्यूज बना लेता है, उसके लिए एक्सक्यूज बना लेता है, ये कि एक्चुअली मैं ऐसे कर रहा था, ये इस वजह से मेरा इंटेंशन ये था। तो अल्लाह के यहाँ इंटेंशन भी देखी जाएंगी, क्यों किया था वो सब जानेगा, उस वो निकाला जाएगा जो कुछ दिलों में है। इन रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, इन रब्बहुम, बेशक उनका रब, यौम, बिहिम, उनसे, यौमइज़िन, उस रोज, लखबीर, पूरी तरह वाकिफ होगा, बेशक उस दिन उनका रब उनसे खूब बाखबर होगा। खबीर जानने वाले को बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल क़ारिआ, क़रअ मन होता है खटखटाना, खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली। मल क़ारिआ, क्या है खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका मल क़ारिआ, और तुम क्या जानो कि क्या है खड़खड़ाने वाली। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, यौम, जिस दिन, यकूनु, काना यकूनु माने होना, हो जाएंगे, अन्नास, लोग, का, जैसे, अल्फराश, पतंगे, मबसूस, बस्सा माने होता है फैलाना, बिखेरना, बिखेरे हुए, मबसूस, फैलाए हुए, बिखरे हुए, पतंगों की तरह हो जाएंगे, तिनकों की तरह। जिस दिन लोग पतंगों की तरह बिखरे हुए होंगे। वतकूनुल जिबालु कल्अहनिल मनफूश, वतकून, और हो जाएंगे, अलजिबाल, जबल का प्लूरल, जिबाल, पहाड़,
کل عہن، عہن کہتے ہیں روئی کو جو کلرفل ہو، کا جیسے العہن کلرفل روئی، المنفوش نفشہ مانے ہوتا ہے روئی کو بالکل الگ الگ کر دینا، جسے وہ مشین میں روئی کو بالکل صاف کر دیتے ہیں اور اس کو دھننا اس کو بولتے ہیں، دھن دیتے ہیں اس کو، الگ الگ کر دیتے ہیں بالکل، اور سافٹ ہو جاتی ہے، وہ ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نفشہ۔ تو منفوش ایسی روئی جس کو ایسا اس پروسیس سے گزارا گیا ہو، اور پہاڑ دھن کے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اما آپ جانتے ہیں ڈیٹیل کے لیے آتا ہے، دو یا دو سے زیادہ گروپ کو بتانے کے لیے اما، رہا وہ من جو ثقلت بھاری ہو گئی، موازینہ اس کی میزان، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ ہوگا فی میں عیشہ زندگی راضیہ خوش، وہ خوش آرام والی زندگی میں ہوگا، وہ دل پسند آرام میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا اور رہا وہ من جو خفت ہلکا ہو گیا، خفہ مانے ہوتا ہے ہلکا ہونا، خفیف ہلکے کو کہتے ہیں، خافا اس کا روٹ ہے، موازین میزان کا پلورل ہے موازین، پلرا ترازو، جس کے ترازو پلرا ہلکا ہوگا اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں، امن مانے ماں ہوتا ہے لیکن ٹھکانے کی میننگ میں بھی ہے کیونکہ پناہ گاہ ہوتا ہے ماں کی گود، فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، ہاویہ مانے گھڈا ہوتا ہے ویسے، اور یہ جہنم کا نام ہے، تو اس کا ٹھکانہ گھڑا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ وَمَا أَدْرَاكَ اور تم کیا جانو، ماں کیا، ہیا وہ ہے، ہیا یہ ایسے ہے، ہیا پروناؤن ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، نار حامیہ آگ ہے، حامیہ بھڑکتی ہوئی، حما مانے ہوتا ہے گرم ہونا، بھڑکتی ہوئی آگ، حامیت گرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہا یلہی مانے ہوتا ہے غفلت میں ڈالنا، بے فکر کر دینا، الہاکم تم کو بے فکر کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، التکاثر تکاثر کثرت سے بنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، تم سب بھول گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے بس، اس سے زیادہ پراپرٹی، اس سے زیادہ بینک بیلنس کرنا ہے مجھے، چاہے اس کے لیے کسی کو دھوکہ دینا پڑ جائے، کسی کو چاہے نقصان پہنچانا پڑ جائے، کوئی فرق نہیں، حلال ہو حرام نہیں، اللہ کا حق مارا جا رہا ہے کچھ مطلب نہیں، بہتات کی حص نے تم کو غفلت میں رکھا، حتی زرتم المقابر اور تم اسی حالت میں رہے، حتی یہاں تک کہ زرتم تم آ گئے، زارمن ہوتا ہے زیارت کرنا، دیکھنا، زرتم تم نے دیکھ لیا، مقابر مقبرے یعنی قبرستان، تم قبرستان پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، کلا سوف تعلمون تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ تھوڑی ہوگا کہ تم قبروں میں گئے اور سب ختم، ایسا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا جیسے تم سوچ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سوف تعلمون تم جان لو گے، دنیا میں بھی پہلے بھی، ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون جلد ہی، تعلمون تم جان لو گے، علم یعلم مضارع میں یعلم تا سیکنڈ پرسن کے لیے واو نون کے ساتھ پلورل، پھر ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا رویہ تمہارا ہرگز نہیں رہتا، لو اگر تعلمون تم جان لیتے علم الیقین یقین کا جاننا، یقین کا علم، ہرگز نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جانتے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لا لام تاکید کے لیے، نون تشدید تاکید کے لیے، کہ تم ضرور دیکھ لو گے، رآ یرا مانے ہوتا ہے دیکھنا، ترا سیکنڈ پرسن کے لیے تا، لَتَرَوُنَّ واو یہ پیش آ رہا ہے، اور یہ جو نون تشدید ہے اس کے ساتھ میں جب پیش آتا ہے تو یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے، لَتَرَوُنَّ تم ضرور دیکھ لو گے، جہیم کو جہنم کو، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، اگر تم اس بات کو جانتے تو یہ سب ہرگز اس طرح کے تم طریقہ کار میں اور اس طرح کے عمل میں تم نہ پڑے رہتے، ثم پھر لَتَرَوُنَّ تم اس کو ضرور دیکھو گے، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن، سأل مانے سوال کرنا، سئل پیسو فارم ہے، یسألو مضارع میں ہے، اور تسألو سیکنڈ پرسن ہے، اور یہ نون تشدید تاکید کے لیے میں نے بتایا، تو نون تشدید سے پہلے پیش آتا ہے تو یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے،
तो तुम जरूर पूछे जाओगे यौमइज़िन उस दिन अन्नईम नेमतों के बारे में, यानी नेमतों के बारे में तुमसे जरूर सवाल होगा। फिर उस दिन यकीनन तुमसे नेमतों के बारे में जरूर पूछोगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, कसम है जमाने की, वाव कसम के लिए, अस्र जमाना, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान बेशक इंसान, लफी खुस्र, लाम ताकीद के लिए, फी माने में, खुस्र नुकसान, बेशक इंसान नुकसान में है, घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, इल्ला एक्सेप्शन है, इल्लल्लज़ीना आमनू सिवाय उन लोगों के जो आमनू ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात और उन्होंने अमल सालेह किए, अच्छे काम किए, व तवासौ वसीयत से बना है, तवासा माने वसीयत करना एक दूसरे को, ताकीदी हुक्म करना, व तवासौ और उन्होंने वसीयत की, ताकीदी हुक्म दिया, बिल हक, हक का, व तवासौ यानी सच्चाई का, व तवासौ और उन्होंने हुक्म दिया एक दूसरे को, भी सब्र, सब्र का, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अपने नफ्स पर कंट्रोल। मगर जो लोग के ईमान लाए और नेक अमल किया और उन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की और उन्होंने एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैलुन तबाही, वैलुन के बारे में बहुत बार बता चुके हैं हम। जहन्नम की एक वादी का भी नाम है, मतलब एक जगह का नाम भी है, और वैलुन तबाही के लिए भी आता है। तो चाहे जो माने कर लिए जाए, मतलब इसका वही होता है कि आदमी हलाक हो रहा है, उसको तबाही का सामना करना पड़ रहा है। वैलुन तबाही है, लिकुल्ली, ली माने लिए, कुल माने हर एक, हर एक, हुमज़ा कहते हैं ऐब निकालने वाले को, और लू मजा, देखो ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते माने हैं इनके। हा मी मजा, हमजा माने ऐब निकालना, और लमजा ताने देना, या इसका ताने देना, इसका ऐब निकालना, दोनों का तकरीबन मिलता जुलता माना है, एक ही माना है। बाज़ लोगों ने तो इसको मतलब जो डिक्शनरी वाले हैं, बाज़ अहले लुगात, उन्होंने एक ही मतलब बयान किया है इनका, कि एक ही मतलब है। तबाही है हर ताना देने वाले, ऐब निकालने वाले के लिए। इसका रूट है हा मीमजा, और इसका रूट है ला मीमजा, लमजा यलमिजु, और हमजा, ये फुआला के वजन पर है, मुबालगा है इसमें, यानी माने में ज्यादती है। तो तबाही है हर ताना देने वाले, ऐब निकालने वाले के लिए। आपने एक ने भी कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, समझ नहीं आता मुझसे, एक बंदे ने भी, तो इन्होंने एक कैमरा ऑन किया है ऐसे। भाई क्लास में आप लोग आते हैं और कैमरा ऑन नहीं, ऐसा क्या मसला है? हम्म। अरे भले से ही है आप, और ये हम लड़कियों के लिए कह रहे हैं, लड़कों के लिए तो कैमरा ऑफ करना ही नहीं है भाई। लड़कियों के लिए अगर ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें परेशानी है, तो आप हिजाब लगा लीजिए, कोई मसला नहीं, आप हिजाब लगाइए लेकिन कैमरा ऑन रखिए। अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, अल्लज़ी जिसने, जमा, जमा क्या, इकट्ठा किया, माल को, वअद्ददा, अद्ददा तादाद से बना है, आदद गिनती को बोलते हैं, अद्ददा गिनना, वअद्ददा और उसको गिन गिन के रखा। तो ये भी एक कंजूसी की अलामत है, यानी गिन गिन गिनना, गिन के रखना ये गलत नहीं है, ये कंजूसी की अलामत है। आदमी गिन के रखता है रिकॉर्ड के लिए, जाहिर सी बात है, लेकिन बार बार गिन रहा है, कम तो नहीं हो गए? ठीक है, खर्च ही नहीं कर रहा उसको, किसी को दे ही नहीं रहा, जरूरतमंदों को भी नहीं दे रहा है, अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रहा, जिसने माल को समेटा और गिन गिन कर रखा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, यहसबु हसीबा माने होता है समझना, मुजारिफों में यहसबु वो समझता है, अन्ना बेशक, मालहु उसका माल, अखलदा उसको हमेश की बख्श देगा, इमोर्टल कर देगा उसको। वो ख्याल करता है कि उसका माल हमेशा उसके साथ रहेगा।
कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, कल्ला हरगिज नहीं, लयुम्बज़न यानी उसका माल उसको बचा नहीं सकता, ऐसा नहीं उसका माल उसको बचा लेगा, नहीं, कल्ला हरगिज नहीं, लयुम्बज़न्ना, नबज़ माने होता है फेंकना, और युम्बज़ु पैसिव फॉर्म है नबज़ा का, लयुम्बज़न्ना वो जरूर फेंका जाएगा। नून तशदीद ताकीद के लिए हम आपको कई बार बता चुके हैं, अरबिक में इससे ज्यादा हाई टेम्परेचर वर्ड नहीं आता वर्ब में, मतलब इससे ज्यादा ताकीद के साथ, एग्जैजरेशन के साथ नहीं है कोई वर्ड, ये बहुत ताकीद के साथ आता है, बहुत जोर, वो जरूर जरूर फेंका जाएगा फिल हुतमा, हुतमा में। और हुतमा क्या है आगे ही है, वैसे इसका लिटरल मीनिंग हुतमा माने होता है तोड़ना, तो हुतमा तोड़ देने, तोड़ने जो बहुत तोड़ दे बिल्कुल, उसको बोलते हैं हुतमा। हरगिज नहीं वो फेंका जाएगा रोनने वाली जगह में। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम क्या जानो कि क्या है हुतमा, नारुल्लाहिल मुक़दा, नारुल्लाह अल्लाह की आग, मुक़दा भड़काई हुई, औक़दा माने होता है आग का जलाना, मुक़दा जिसको जलाया गया हो, अल्लाह की भड़काई हुई आग। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, अल्लती जो आग, इत्तला अला माने होता है झांकना, झांकना, पहुंचना, झांकना, अल्लती तत्तलिउ जो झांक लेगी, पहुंच जाएगी, अलल अफ़इदा, बाखबर होना भी इसका मीनिंग होता है यानी जान लेना, तो जब आदमी देखता है पहुंच जाता है कहीं पर, वो बाखबर होता है, जान लेता है। झांकने का भी मतलब यही है कि जब झांकता है आदमी तो देख लेता है, जान लेता है। अल्लती तत्तली जो झांकेगी, पहुंच जाएगी, अल अफीदा, फुआद का प्लूरल अफीदा, दिलों तक, यानी दिल तक असरअंदाज होगी। जो दिल में बुखल था या दिल में हमदर्दी नहीं थी, रहम नहीं था दूसरों के साथ ताउन करने का, उस चीज को भी जलाएगी वो। और दूसरी ये कि देखिए आग का आप जानते हैं, आग बहुत ज्यादा आपको पूरी तरह जलाए इंसान को, तभी, ऐसा नहीं कि वो तभी मर जाए, तब मरता है पूरी तरह जलाए नहीं, अक्सरियत अक्सर हिस्सा अगर इंसान का जल जाता है और दिल के करीब तक भी आग पहुंचती है तो वो तभी मर जाता है। लेकिन ये तकलीफ की शिद्दत बयान करने के लिए कि दिल तक पहुंचेगी, दिल तक भी पहुंच जाएगी वो आग, कि तो कितनी शदीद तकलीफ होगी, वहां तक पहुंच भी नहीं पाती, आदमी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। लेकिन ये आग जो होगी वो दिलों तक पहुंचेगी, दिलों तक असरअंदाज होगी, तकलीफ की शिद्दत होगी इसमें जो दिलों तक पहुंचेगी। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, इन्नहा वो आग, अलैहिम उन लोगों पर, मुअसदा, औसदा मान होता बंद करना, मुअसदा बंद कर दी जाएगी, वो उन पर बंद कर दी जाएगी। और देखिए इसमें एक तो यही है, ये भी है कि इससे और तकलीफ में इजाफा होगा, तकलीफ में और इजाफा होगा, आदमी इधर उधर भागता है, दौड़ता है जलने के बाद, और फिर धुआं भी होगा उसके साथ में, ठीक है, बंद होगी तो आदमी धुएं से ऑलरेडी मर जाता है सांस घुटने से, तो ये और दुगना सख्त अजाब होगा, वो उन पर बंद कर दी जाएगी। फी अमदिन मुमद्ददा, अमद सुतून को कहते हैं, फी अमदिन सुतून में, मुमद्ददा, मद्ददा, मद्दा माने होता है बड़ा करना, मद्ददा लंबा करना, मुमद्दद जो लंबे हों, बड़े बड़े, बड़े बड़े सुतूनों में, ऊंचे ऊंचे सुतूनों में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, आ क्या, लम नहीं, तरा तुमने देखा, कैफा कैसे, फाला किया, रब्बू का तुम्हारे रब ने, बेसहाबिल फील, साहिब का प्लूरल है साहब, फील हाथी, हाथी वालों के साथ तुम्हारे रब ने क्या क्या, तुमने नहीं देखा क्या, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, अलम क्या नहीं, यजाल कर दिया, कैदहुम उनकी चालों को, उनकी तदबीरों को, फी तज़लील बेकार। देखिए जल्ला माने होता है गुमराह कर देना, ठीक है, गुमराह कर देना, जल्लला युजल्लिलु तजलील, गुमराह कर देना, तो चाल को गुमराह करना मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चलिए, गुमराह कर देना मतलब रास्ते से हटाना, आपको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए मेरा एम था यहाँ पर, ये यहाँ से ये मेरा एम था, यहाँ पर मैंने लगाया, तो इसको, ये मेरी चाल है या मेरा एरो है जो भी, एम ये है, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर इसको
दूसरे रास्ते पर कर दूं तो ये बेकार चला गया, वेस्ट गया ना, मुझे तो यहाँ पे करना था, तो ये वेस्ट हो गया। दूसरे रास्ते पर, गुमराह मतलब वेस्ट, बेकार। क्या उसने उनकी तदबीर को इकारत नहीं कर दिया? वो अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल, वो अरसला, अरसला माने भेजना, वो अरसला और भेजे, अलैहिम उन पर, तयरन परिंदे, अबाबिल झुंड को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, झुंड के झुंड, उन पर चिड़िया भेजी, झुंड की झुंड। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तरमीहिम रमायर भी माने फेंकना, तरमीहिम जो फेंकती थी हिम उन पर, बिहिजारतिन पत्थर को, मिन सिज्जील, सिज्जील कहते हैं ये पथरीला जो, मतलब सख्त पत्थर जो होता है, मिट्टी जो अ, सख्त हो जाती है आग में पड़कर, उसको कहते हैं। इस तरह के पत्थर जो उन पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, फिर जाला कर दिया हम उनको, का जैसे आसफुन, आसफुन कहते हैं खेती वगैरह का चूरा जो होता है, मतलब पत्तों वगैरह का चूरा वगैरह, भूसा आप कह सकते हैं इसको, भूसा। जैसे भूसा हो, माकूल खाया हुआ, खाया हुआ भूसा क्या होता है? गोबर होता है। खाया हुआ भूसा यानी खाने के बाद भूसा जब खा के दोबारा निकलता है, गोबर। फिर अल्लाह ने उसको खाए हुए भूस की तरह कर दिया। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वर्ड्स की मीनिंग इसकी लिख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।